Assalamu alaikum. Sürdükör masira tavan vayna uritol iyundu şezet april şuman toysan saat bak minut Avrupa Hintiyad van Central Europeisk saat bak minut jaharalar Hintiyad van waytana sabay tay qoytol стримю платформу открытого диалога информационно-аналитического правительства Чеченской Республики. Далее стрим Израиль против Ирана. Кто победит в этой войне? Вопросительный знак Аркина. Войца аят идигау. Самел волчу. Россия мел волчу. Шей безопасность. Лария. Яжма его и стрим. Лайк шмай. Ти комментарий шмай. Мичер духоводош. Хажа безопасно. Душун шун. Кидега шей безопасность. Ти болчарга. Россия болчарг. Нохчи чуа болчарга. Активно дистахуешь амел дешевч way дуй way гейч бие way ца считаться ди that's way лерам хирбац way просто атеичез значит way байл бац бош что аят на фрик дош на фото السلام عليكم. عامل يجري يبدأ روغير غاسق بعد البوي نقص ولا بس ما بقول تيم أبزن وبيشد أنا بلد إسرائيل نيا بلد بال شناها خود قام قلبا نجش ملا وسام سعر دقع عليك خود لا تشوفش شنو لا أمام الدول أوكرانيا لا تشتغل نخاطر أصلا أربعة لا تشتغل شنو بول غير بقوي وبيش بول أصلا عيال أكتر وهو دنيا دور كم ساعة دور ويخلقوا ويهودا ديس مش اور ديس ويديشتو غوف مو خلاص ديس غوف مو ده ديس هيلين شوي أكا وخو بقول كم تجن أسوار دريال إسرائيلي إيران سرت أم بالر وين belguluyor şunu. On bağları İran ve boy Mostovçu. Rusya'nın kuvvetleri tam bu yaşıyor. Bu işte belguluyor. Binsa ama otsa Спочатку це Росія це Бартаяна, Україна, войн признання на Белград'ян, войн дина, це дуня дола, Росія дешто, хома сіна це дюйл, ойто шишта болса бешу. Сігага баганут он беше, і Україна на ос дешо, тим лойбу. Беженца арбела, беженца баца, добровольц оцар. İşte hümlet şılça, Türk oğlu yediyor düşkene ve koğla şeraha İsrail devlet, Hamas devlet, Tigaçlar, Berkan Tom, da doğan ot Ukrayner, Çubakın bol, Mosta Arıkçı, Венцуна гупайтул и масло арвякс, венцуна хошмул пойд молборелча, солте адуня донизенца, иш арвахтар холор сунде венцунаха, солте адуня дола, международный уголовный судца, цигол войнюхедадна, пача аппарат яхты, бог билана, адуня дола низенца, кеш пачалкца, и бог бавен эту бор шумдерц. Ama o svoje mostohčanca Barta, Irana, carca Ukrajinti lečiu, vojn on belškena, vojn čuhak belškena, hete
ve naos da diye elçi ve şu bakın saçbaş ser edmi ser aile sana var bakın президент Жагар Дудаевошкин. Это бахка бахкан сабоз бошлила, что камер дерца нагасан нашун леашт قيلا حوسو دتو قيلا تصدا حوسو بان. قيلا كون ديشت يشدات شو تكون ناقص دغتش لها نيس حلقة نيس ناقص ديشتون كلهم بوخدش ويتصندلات صن بوخ ببو الا مش دعبا بيتت مش كنقولش تسبب Aka voždara Izraelca serlet ştombu izmuh bu hudu veyn masarna duhço dikha el doy ama çocuk dolş duhço ayla unuşt hudu saat sigalıyorlar hudu geçmiş hun kuyusloş halka современ международное право давно Израиль Белгия почал Ирия чотаха и почал дакайха и него уже Палестина вошел почал нацапа пичух лячишься це там буцарнюхи окара Палестина Иран так вожил сатгюнал почал вот Израиля вообще цигы даях кез ятсан томба бешеш и политика шму а цацел повыш почал шмусор почал куялыша ише мела от Израиль тюртом шбе бел бусор العربوي محكا بالناخري почал шея تاعتان دعوة برشية اشتعاش التوضيع ديال الهندوس ويتشو داديش در هندو ويليلوش در هندو اعلا وين خاديش ونقدوس ياخذ ساعتها لا تشترى يتسار ديالات دقو ادمي ادم داي يعني اكتبرين دوات ستريتي وجود لقص ديالات سيجر يجوكتي تسير زودري بيرش كنا داي يعني يتسار دعوة قومديشا كنزا سنعتو أبس بيشا سيجي أول سيد بريزيدنت والبريمير نتنياهو شو غلق لأن يمسو ليلو شور يمسو دا حدا شور إسرائيليو إسرائيل إذا سونا يأت باتس تسوليلو داتس يتسون دينا دات إسرائيل نقصنا أمريكا سنا الصدورة يوروبي سيوز سنا الصدورة İşte tesbel buş وقار يا إنسان يتنهنش مسار الدنيا تعديش ده هو موضوع سجع سيرة воздушные, как говорится, ол хаймели ошел ракеты ворки наш мосоцецор закрытие неба альцер расхштан елил и защиту через разного рода локаторы, разного рода ракеты. Еще цара пойдет царла, да та анражик штат и яттыш, церен махтебель, цер йолю метигалиш, и яттыш цер бомбыш, цер хуйерцар ешил оружие, атомные бомбыш еш бу эльцан, и яттыш цугол, и яттыш бомбыш, ак Иран, سيجا دول هما ترمسوا تواتون شان شلك دين إعلاشتكت برش سندينا عائلات عشوز درون يهيتن يصير وضع دالة أشبيش حلا إذا ديرس الأي بالير إسرائيل حكمش أم صوت إها صار إيرانو تتن صعبة شبه ركيت استراتيجي ركيت شو ده كده شو يتن غير مصير تل قيش غالش قيش تشيش بيش نحن دعسة إشلات حالدو شغل كونسير وقش طولم بيعقد إذا وجد الكيش شغل ترامب بريزيدنت أمريكا يتر شاي غلطة ماشر بيدو الكيش شغل ذا سيحان سو ديشتو هما يقيش أور ديرزن أزميلا سيت سو أزا أكثر حياتش قارد إياتش إن سيجمل دول هما شاشلك ده الأربع بالجوكية حقوش ده الشدر هدو الشيء سيجاها صعبول شارع دوتش هم دو زوقة قدر دوتش
совершенно решил атомное оружие, ракеты, шкиер, Allah'ım بوخي 7 متر 7 متر بوخي خدوش قتصل يوخ متر يعني شو بوخي بول بش ملا بول دنيا ملا بوم شو اشتيتش даже с Америки ULCS специально yok bombu который götürüyor masına post metre çüyüt gelir даже su dağındoç utul çoğa silah taban siga тысячами ракет аж Иран. А гучно, я говорю, радуешься. Biz hakikaten yani İran yok bıçakmayı, yok karşı, yok bıçaklıyoruz, yok bıçak. Biz izmeliyor elçi, şu древний bıçaklı, древний adaptı çıkarmıştır. Şuna olsa ol ele mele hans büyük boş. On balmemiş bu. Çoğul konu sadece montaha Rusya, Putin'e İran diyorsun. Daha huyusar Azerbaycan mele azıcık barçan bolşaha jukten diyorsun ele han bu boş. Azerbaycan Ali huy jukten elçe İran diyorsun. Daha bir diyorlar ki bolştemde diyorlar adam ki uza adam elçe bıçakmış. Her saatte haber geçen Eliol megadatser et om satsogatcha شاءت بلاسك ساتور بقى ايولي شاء ان زيارة وبريزيدنت ترامب فيش نيتش حتى دايسة تشيات شو بومبش تشيات شو ركيتش بويش سيجر نحمو سيجر دا سا بويشار امال دا حادتشا دا سدنسي والسات بوش نارسا بويشار امال جوكتي تون بويش برش كبر صار حالا هدا هالشا شاش اوت بومبو بيش اردوش دات İran'da diyetçi diyetçi Çekoslovakya'nın hiç ordu daha ki yok yapmış Volkan Erdoğan'a sigdati bağış var kuz yerla bu elbette bağ bu iş erbol iş aldı sigarlaç. Ezatına götürü dünya diğerlerce sigari tüm saçma erbol boş. Ta koy otten dol hatır doy hatol bakır bu jüküş bakır bu tulum ya dünya mировой том опытuna атомной гордояче واحد يسريها قوش اور سوغا قيان داخل نما خردات ان ساجم دايسا ميتن سر ساجل خان يعني شولتها ايش قيلها ايران شاش ريزدو اش ال شونا ريزدو تو атомна бомбигач дат шахос китрдо толкон استقالت اماج ديشا İran Erser Minister İnastran diyel kıbaş uyuş bu ele işte kamış bu haboş. Yakın sen şuna geçiyor esmayeli şuna karkiyen derki kurdat yaştas billah götürüp İran'dan şutman halık gel geçmiş şeyler hakiyeti ya çıktı der çok der çıktı o çok der dat ondan der çok abel çok der bu ракеты шкиер выжил еш. Отца на осдеш, ему сом дешкана ракеты шкиер России. Так цанаур хавшо, ой мостов чон сабар табуш, цанаур. Ой мостов чон на осдеше, ой тул бече цан дехалбу Иран. Угавора хогарлилуштара даса бусур бо вож бусур бац, аж ба мосту цантай пона мой буш. Семиты шо арбой жукти цаш мабу бом шаш ваше терцелор шешлят лат дуня иштумдора акадат тича асас камата ол аслан. Значит, проблема такая, что мы видим, что происходит там на фронте между Ираном и Израилем. Нападение или атака Израиля была очень успешная, пробита их оборона, их воздушный щит, как говорится, блок, который был предоставлен России, тоже оказался никчемным. И над всем Ираном летают израильские самолеты, бомбят там города,
уже несколько дней убивают там, значит, кого можно, имеется в виду руководство все, которое там у них было, они почти все руководство поубивали, иранское, которое делало генералов, ученых, все поубивали, и напряжение стоит очень такое напряжение. После этого удара Иран там запустил ответно, ну, скажем, где-то 40 где-то этих своих дронов или ракет. Это оказалось очень слабым ответным ударом, но в итоге получилось, что все подумали, что у них там уже все, их всех накрыли, Нетаньяху и другие стали требовать: сдавайся, значит, если хочешь жить, и типа такого. Но после этого, оказывается, это был у них план, как говорят, они резко, значит, изменили ситуацию и стали посылать каждый день сотни, а то и 2 сотни ракет. Пробили щит, который есть, которым так вот бахвалился Израиль, пробили его и, значит, начинает там убивать там людей. Убивать. Вот такая ситуация складывается. Но в этом фоне мы видим, что происходит. Вот вчера ночью и до этого очень активизировался Кремль. Он бьет по Украине, бьет по Киеву, бьет по другим городам, убивает людей. То есть вот эти имперские государства, независимо от того, какие они, значит, исповедуют религии, их народы, они проводят человеконенавистническую политику. Мы за то, чтобы везде был мир, мы за то, чтобы Россия, которая поддерживает Иран, чтобы они не получили в этом вопросе выигрыш. В то же время мы за то, чтобы с любой стороны ситуация, которая развивалась, она бы развивалась в рамках, значит, справедливости и соблюдения международного права, что даст возможность нашему народу после всего этого восстановить, значит, свою легитимную власть после деоккупации нашей страны, которую необходимо, значит, сделать, потому что созданное государство было в рамках современного международного права. И мы видим, что есть недостатки в этом вопросе, но мы сейчас говорим просто объективную ситуацию, которая складывается. Вот такая ситуация, Слан. Если есть вопросы, давай, значит, поговорим по этому вопросу. Спасибо, Аят, спасибо. Друзья, я напоминаю вам, вы можете писать вопросы. Стрим у нас идет как на YouTube-канале данном, так и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, телеграм-канале. Да. Аят, вот пока нет вопросов, я тут немножко составил вопросы. Хотел бы, вы, это, в принципе, все в целом все рассказали и на чеченском, и на русском дополнительно. Но вот если конкретизировать, какие цели, по вашему мнению, преследовал Израиль, атакуя ядерные объекты и командование КСИР в Иране? Ну, дело в том, что мы понимаем, что само государство Израиль, оно было создано после Второй мировой войны, и в этом вопросе, значит, содействовало там эти 5 государств, которые члены Совета Безопасности. Фактически эти 5 государств как бы заправляют всем мировым порядком, в принципе. Потому что любой из этих государств может наложить вето на любое решение Совета Безопасности или там ООН или другого, и это, значит, становится как бы международным законом, их желание может быть, значит, не может быть преодолено, так сказано. И вот создание самого Израиля, оно было, с моей точки зрения, да и из того, что мы слышим, создано для того, чтобы вечно, значит, блуждающий, так скажем, вечно гонимый израильский народ решил воссоздать свое государство на исторической родине своей. И создавая значит, это государство, значит, в итоге получился, видимо, там, не то, что получилось, что арабы, которые тоже жили на этой территории в Палестине, так как и там жили и евреи одновременно, так?
евреев было меньше, но потом после этого решения там, значит, появилось большое количество людей, евреев, и в конечном итоге они создали свое государство, конечно, при помощи тех сил, которые я сейчас сказал. Было сказано, что должно быть и арабское палестинское государство. И вот здесь вот получилось так, что Иран и эти некоторые палестинские вот эти племена, которые, то есть, или народы вокруг, когда они стали препятствовать, стали противодействовать тому, чтобы Израиль стал на ноги, что он создался, и всегда они уступают и борются, еще начиная с 62-го, 1-го, до все эти годы они ведут противостояние, и они бились, бьются, и там это связано на какую-то там религиозную основу. Они говорят, что где-то там тысячелетия вперед там была синагога, потом, значит, эти мусульмане, значит, там же сделали свою мечеть, потом другое. То есть как будто это все на религиозной основе. Так? Но мы видим, что современное международное право сейчас в мире есть, и необходимо этому следовать. И вот нужно призывать всех к этому. И как будто к этому призывают, но вопрос там не решается. Цели какие конкретно? Дело в том, что на этом Ближнем Востоке, как скажем, на средней полосе земного шара, где вот эти вот диктаторские режимы, там главенствовать хочет и желает Иран. В то же время есть там другое государство, Турция, есть там Саудовская Аравия, есть и другие государства, и там среди них есть и Израиль. Это современное демократическое государство, в котором они, значит, научно-технический прогресс у них очень высокий, в этом плане развито. И вот этот Израиль как бы становится у него как бы бельмом в глазу, они не хотят его там видеть, он мешает им там главенствовать, и он у нас становится тем, значит, объектом, которого якобы надо уничтожить. Такую цель ставит и Иран. Такую цель ставит и вот палестинские вот эти Хамас и другие. Они связаны между собой. Конечно, я не специалист в этом вопросе, скажем, по этим вопросам, однако я говорю о тех вещах, которые мне известны, и это надо будет потом более конкретно, значит, изучать. Но ясно одно, что тот принцип, который они выдвигают, что вот мы мусульмане, мы едины, этого как бы не получается. На религиозной основе ничего не получается. Почему? Потому что вот эти все мусульманские страны, они не объединяются против Израиля. Они не объединяются, скажем, между собой. Они между собой воюют, там, в общем, идет вот такое цель. Поэтому цель, скажем, Израиля при поддержке, скажем, Запада или Америки, там, чтобы, значит, какая-то вот такая, ну, скажем, страна не появилась, которая бы там доминировала и там бы заправляла все. Туда, со своей точки зрения, так или иначе, вначале туда, как бы, значит, внедрялся Советский Союз. И туда пытается внедриться и, как мы знаем с вами, Россия. В то же время туда пытается внедриться и Америка, туда пытается внедриться и Европа, европейские страны. А все это связано с тем, не потому что там пески и горячее солнце до 50 и более градусов, а потому что это очень богатый природными ресурсами район. Там нефть, газ и другие, значит, ископаемые, которые очень-очень полезны для развития и научно-технического прогресса, особенно нефть и газ. Так? И притом они могут его добывать большим количеством, очень много, допустим, в этих странах. Кувейт, значит, ну, все эти страны. Сам этот Иран, Ирак, другие Кувейт, другая. Все страны там имеют. И притом там же проходят все эти нефтепроводы, газопроводы, они идут через трубку, через все это. То есть там постоянно идет вот такая напряженная борьба, невидимо, подковерная, так? И на основании этого там находятся не народы, допустим,
которые могли бы иметь свои государства, и которые имеют там численность где-то 30-40 миллионов, так, вот в Турции есть курды, потом в других местах, а им тоже не позволяется, они не могут никакое государство создать, их, значит, используют в своих целях, то Советский Союз, то Россия, то, значит, Америка. Вот такая там идет борьба, а в основном цель там одна. Там, в этом регионе, ее экономическими, его ресурсами хотят владеть те или иные великие государства. Конечно, там же великие, в том смысле большие государства. Конечно, там очень напряженно в этом направлении следит за всем это следит и Китай, одна из самых больших, и Индия. То есть вот эти все страны, вот такая там ситуация. И мы вот говорим о том, что в этом плане мы призываем их не развивать вот эту войну, не доводить ее до такой стадии, чтобы она могла стать, значит, ядерной войной. А я не думаю, что она станет ядерной войной, потому что начало ядерной войны это может привести к коллапсу вообще всего мира. И они все это знают. В общем, вот такая ситуация разыгрывается, коротко говоря. И здесь кто победит? Никто не победит здесь. Все будут в проигрыше. И победа будет не с этой, не с той стороны. Эта ситуация должна закончиться тем, что эта война будет прекращена, и она становится на чем-то договорятся. Вот так вот, Аслан. Вот считаете ли вы одной из целей, которую заявил Нетаньяху, премьер-министр Израиля, он сказал, что он вспомнил старые времена между Израилем и иранским народом, что не враждовали, всегда жили мирно и так далее, до прихода вот этого теократического режима, по сути, диктаторского режима. Да, до 60-го, 61-го, кажется, года, да. Там Пехлеви, шах Пехлеви был, да? Или там, да, 80-е уже боестолкновения у них пошли в Ливане между израильскими силами и иранскими. И вот в связи с этим, Аят, как вы считаете, поднимется ли, возможно ли какое-то протестное движение в самом Иране, чтобы свергнуть вот этот ненавистный, или же объединяться вокруг него, как уже некоторые там комментаторы заявляют, вокруг своего вот этого лидера? Я не думаю, что там народ поднимется. Конечно, там протестное движение было раньше и будет так. Но дело в том, что за все эти годы, 60-го года, это уже сколько, 60 лет прошло, так? Там вот ситуация такая, что мы видим, что вот это постоянное противостояние на уровне с Израилем и Западом, постоянно вот эти вот санкции против Ирана, чтобы он не мог развиваться, у них там создалось, выработалось такое внутреннее мнение у каждого, насколько я понимаю, большинства населения, что во всем виноват Израиль и Америка. Вот что у них. У них вот этого понятия демократии, свобода, личности, это только, так сказать, на словах или, может быть, там в религиозных их трактовках, которые они вот преподносят, может быть. Но на самом деле мы видим, что это теократическое государство, которое, значит, не считается ни с чем, в смысле личностью, человеком. И вот это древнее государство до сих пор не преобразовалось. Но мы видим, что тенденция, вообще мировая тенденция, значит, в направлении того, что дальше на жизнь должно быть, если развиваться наука и техника, развиваться должно, значит, общество, гуманность должна быть, так? Это, значит, нравственность должна быть. И без этого всего, какое может быть там нормальное государство, какую бы религию она не исповедовала. Вот в чем дело. И поднимется или народ, или нет, но, по крайней мере, иранское руководство говорит, что народ их поддержит. И мы это видим сегодня. Никаких там движений мы не видим. Мы видим то, что Нетаньяху говорит, да, вот мы были друзья, мы всегда хорошо жили, дружили, а теперь не дружим. Мол, пришли вот эти вот, мол, эти
религиозники, и они все испортили, вставайте, говорят. Ну, в общем, здесь ситуация, она проясниться долго не будет, она здесь крутится, ну, если будет еще недели-две, с моей точки зрения. И она должна как бы стабилизироваться ситуация, потому что, как вот показывают анализы, или как говорят все вот и специалисты, если их можно назвать, потому что их много, этих специалистов, что, оказывается, Иран все же не собирался сделать атомную бомбу, и ничего такого не было. Просто это в Ираке, ну, там говорили, что они что-то, химическое оружие было, напали на, скажем, на Ирак, а потом выяснилось, что у этого Саддама Хусейна никакого атомного оружия или химического оружия не было. Очень возможно, что может быть и такого варианта. То есть здесь какие-то вот политические цели преследуются, и это связано с тем, что идут вот эти вот, значит, планы, пытаются реализовать, которые, чтобы обогатиться той или другой стране. Мы же видим, это спор идет за ресурсы, спор идет за это, и ему противодействуют эти страны, и не хотят им отдавать ничего. То есть вот так. А народ поднимется, нет, это мы увидим. Это мы увидим. Спасибо, Аят. Как вы считаете, Аят, вот когда бомбили Югославию, ее бомбили 78 дней. И через 78 дней они капитулировали, через где-то полгода они сдали уже, через 1,5 года сдали уже Слободана Милошевича и так далее. Как вы считаете, сегодня 5-й день бомбардировок? Израильские средства массовой информации, разные блогеры сообщают, что очень успешно идет операция, там все поражается как положено, но опять же нужно учитывать, что информационная война, она имеет большое значение, поэтому если послушать другую сторону, что не так все успешно у Израиля, как вы считаете, Аят, вот если продолжатся бомбардировки, например, 2 месяца, 3 месяца, полгода, капитулирует ли или отличается Югославия от Ирана? Я думаю, что отличается, и то, что вот говорят, что это то, что они там бомбили, то, что там убили каких людей, у них же есть эта теория, эти ученые, ну, руководство, так скажем, убили, да? Угу. Хорошо, но там же они не всех убили, ученых. Там же не просто это руководство ученых и там генералы. У них другие генералы появятся. Конечно. Они ведут вот эту борьбу, и при том, как вот показывает сейчас анализ, который я говорил я уже, то там, ну, значит, объективно почти на глубине 500 метров находится их это сооружение. С учетом того, что находится в горной местности, так? И что туда достать вот эта бомба, которая есть в Америке, которая такая может пробить хоть что, это невозможно. Даже если они будут ее одну на одну там вешать и кидать туда, 3-5 бомб, все равно они туда не дойдут. И поэтому они пытаются другие какие-то ходы делать, типа разведки, разную там информационную, электрическую, разную связь уничтожить. Но в то же время Иран же тоже не сидит, так? Иран тоже, значит, видимо, в этих условиях они будут действовать. И то, что там самолеты летают, и все это, они к этому уже привыкают. Уже 3-4 года, как привыкает к этому и Украина, мы же видим, да? И чтобы вот, я еще вот тому вот удивляюсь, вот посмотри по карте, да, чтобы Израиль долетел, скажем, до Ирана, это что там надо? Это же надо через Сирию, это через Ирак или другие страны. Как они туда летают? Значит, там какие-то есть сторонники Израиля, которые, исламские государства, помогают. Они же не летают через, скажем, Россию или через Украину. Или как они летают? То есть здесь вопросы такие, которые вообще не говорят, как они. Вот они бросают ракеты и самолет пускают, так что ли? То есть здесь вопросы, которые... Вот я слушал разных там специалистов, вот есть такой Кедми,
бывший начальник разведки Израиля. Так он, вот я слушал его вчера, кажется, он во всем обвинял этого Нетаньяху. Говорил, что это вообще человек такой, что его нельзя вообще держать во власти. Он здесь устроил все такое. Он должен был под суд попасть. Он, чтобы спасти себя, напал на Иран, не рассмотрел. Ситуация, мол, не такая, как все говорят. Вот такие вещи. Поэтому мы должны тоже с вами вот здесь думать, как же там складывать ситуацию, что будет. Если вот такая, ну, скажем, такая непонятная ситуация станет, это будет видно, то все стороны захотят, конечно, чтобы это дело, значит, остановить и чтобы не убивать друг друга. Я так думаю. Ну, там дальше посмотрим. Все равно там ситуация напряженная. Сзади и Китай. Китай непонятно, кого поддерживает. Китай, конечно, поддерживает Иран, потому что он вместе с Россией. Так? Ну, открыто они не говорят, но я не слышал, по крайней мере. Ну, вот такая вот ситуация. Загогулина, получается. Да. Аят, как вы считаете, какая роль России? Они, как вы сказали вначале, они союзники, партнеры, все такое. И сейчас усиленно говорят, что Россия должна стать посредником, там уже Путин опять надувается, как лягушка. Как вы считаете, будет ли он посредником России и вообще выгодно России? Вроде цены на нефть пошли вверх, внимание США, Израиля переключилось, и почти, можно сказать, большинство мира сейчас переключилось на вот этот конфликт. И Украина, как то же самое добивался Путин 7 октября, в том числе они пытались отвлечь на Израиль все это внимание. И вот сейчас это выгодно, или же это союзник, это надежный партнер, помогал шахедами, там еще чем-то, другими своими прокси-армиями. Или это удар для Путина? Как сказать, здесь выгодно, невыгодно, они, конечно, выгоду ищут себе. И вот я сейчас видел, насколько это надо еще подтвердить, что Путин и их президент уже о взаимном, скажем, какой-то договор подписан о взаимной помощи. Я так понял. Насколько это правда, надо уточнить еще. Просто я слышал, вот один передавал. Ну, они несколько месяцев назад подписали его, даже полгода. Что они подписали тогда, это я знаю. Это было то, что они взаимно там оказать содействие материальную или военную помощь. А взаимный договор о взаимной, значит, поддержке военных ситуаций они не подписывали. А сейчас вроде бы над этим они там разговаривают. Это пока не видно. Я думаю, что в любом случае Россия будет защищать Иран, потому что это такой партнер, который ему нужен, России нужен, Путин. Так? И какие, если не прямо, то косвенно будет защищать. Но это очевидно, потому что она и сейчас это делает, так? А там посмотрим, что они сделают. И Россия сама в такой ситуации, хотя и цены там на нефть все возросло, но здесь разговоры идут, и вот G7 вот собрались в Канаде, говорили об этом сейчас, вчера, сегодня. Там встречается Зеленский и Трамп тоже. Там эти разговоры идут. Ни один день, ни один час не идет так, просто так, чтобы об этом не говорили, не обсуждали. Это вопрос обсуждается, ставится вопрос о том, чтобы санкции увеличить против России и в банковском отношении, и этот их потайный флот. Но это все со всех сторон, собственно говоря. Что из этого будет? Мы посмотрим, увидим. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление, вот так вот я думаю про себя, могу я ошибаться, но в конечном итоге я вижу, что это как бы, значит, успокоится, хотя они не так просто успокоятся. И это все, что сейчас происходит, полезно, к сожалению, Кремлю, который нападает на Украину, который захватил нашу территорию, украинскую территорию и, значит, Грузию и другую. Вот им это выгодно. Вот это мы должны видеть. Это очень важно. Поэтому здесь, с этой точки зрения, мы должны строить свою политику в этом вопросе.
помнят то, что когда они на нас нападали, какие страны нас поддерживают и какие у нас с ними отношения. Слав? Спасибо, Аят. Вы сказали, что мусульмане в мире не поддерживают Иран. Да, Я сунниты, не сказал. Я сказал, что они разделились на разные части. Однозначно, чтобы объединились, все нет. Половина там, собственно говоря, это шииты, а остальные сунниты. Мы же знаем это. Сунниты, шииты – это враждебные, так сказать, течения в исламе. И поэтому Иран в этом смысле, он как бы, значит, не может иметь поддержки со стороны суннитов. Хотя их аятолла этот выступил и обратился сейчас вот на днях, вчера, с призывом ко всем мусульманам, мол, поднимайтесь, давайте свергнем этот режим. Америка, там, Европа, Израиль, он имел в виду. Ну, пойдут ли они за ним? Сообщат, они между собой договорятся или нет? Это вопрос такой, потому что они враждуют уже долгие годы. И притом эта вражда у них вся тоже обоснована на сохранении своей власти, экономики и богатства. Здесь вот такие вопросы. Здесь уже религия, она становится как бы, значит, призывом на основе религии. А на самом деле, что они сделают, непонятно. Скорее всего, они не пойдут и не будут подниматься, и, скажем, исламские государства не будут. Потому что они между собой даже воюют. Мы же знаем, видим это все. Вот здесь какая-то ситуация сложная. А там, как это развернется, мы не знаем. По крайней мере, мы говорим из того опыта, который мы имеем и видели до сих пор. Спасибо. Я знаете, что имею в виду, Аят? На самом деле, я согласен с тем, что шииты, сунниты разделены там течением, ну, на Ближнем Востоке, в принципе, очень много и разных течений религиозных, и конфликтов исторических. Я имел в виду, вот, как известно, Иран ближайший союзник России. И Израиль и Соединенные Штаты всегда были стратегическими противниками России. Хотя они не были нашими сторонниками никогда. Это тоже известно. Хотя Израиль вначале, как говорил тогда Джафар Дудай в одном из видео, вроде пытался нас защищать, там, выражать протест и так далее. Но это осталось вот на уровне вот, того времени и той риторики. Сейчас наша чеченская диаспора, чеченское общество, правительство наше могло бы воспользоваться этим случаем, когда мы видим, что Нетаньяху, например, и к иранцам обращается, говорит, мы только против режима, который хочет нас уничтожить, создает атомную бомбу. Сунниты, мусульмане уже с Израилем заключили некоторые страны авраамические разные соглашения, и как бы не враждуют. Иордан сбивает ракеты, которые Иран посылает, ну, сообщается, по крайней мере, так, которые посылает Иран на Израиль. Ну, вроде бы с суннитским миром все нормально, и Израиль выстраивает эти отношения с суннитским миром. Мы, как чеченцы, большая часть, которые являемся мусульманами и суннитами, как бы могли бы воспользоваться этой ситуацией и, например, как-то обратиться, может быть, правозащитной организации, может, президиум правительства, к США, к Израилю, чтобы они нас поддержали. Мы же, конечно, мы могли бы, и мы это делали не раз, обращались и в кандидата в президента, обращались в разные страны. И этот вопрос сейчас, над ним мы работаем, мы сейчас свою позицию излагаем для того, чтобы остальной мир, и которые следят за нами, и чтобы видели, какая позиция у легитимного правительства Чеченского республики Ичкерия. Да, мы в этом вопросе, вот я определенно, я же сказал, какую позицию мы занимаем, так? Мы видим, что здесь вот такое происходит, мы видим, какая была, значит, ситуация еще раньше. Да, мы обращались, наши люди, наши лидеры, президенты были в разных странах и разговаривали с ними, но ситуация такая, что сегодня идет война, даже вот Украина, видишь, что мы могли? Конечно, мы можем написать, обратиться,
И мы будем говорить об этом, ты прав, это мы будем говорить. Мы и над этим сейчас работаем, думаем, так, как это сделать в этой ситуации. Но мы изложим свою вот эту ситуацию, свою позицию, ну, вот эту политику, позицию в этом вопросе, и будем об этом говорить и продолжать говорить. Мы от своей позиции, которая у нас, если с нее не сходим, она у нас одна единственная, как сказал наш первый президент, навеки вечная, мы чеченское суверенно-демократическое государство создано. И поэтому все те, которые пытаются нас скинуть с этой линии, как раз-таки и не хотят, чтобы мы этим занимались, не хотят, чтобы наш народ развивался. И для нас сейчас важно, чтобы эти страны признали нас. Вот для этого мы будем и обращаться и говорить, да. Конечно, это наша одна из первых задач на данном этапе, да. Разумеется, это мы будем делать. Да, Отлично. Спасибо, спасибо. Аят, как вы считаете, возможно ли наземная операция? Вокруг Ирана очень много американских баз на других территориях вокруг Ирана. И если будет необходимость военное вторжение, пехота, наземное вторжение, оно возможно? Или вы это исключаете? Я это исключаю по причине того, что любая наземная операция, которая там может быть, да, представь себе, в Иране где-то около, если не ошибаюсь, 80 до 100 миллионов населения. И там они очень хорошо обучены, у них хорошие войска. И, конечно, если бы они их так могли бы, они бы там, конечно, дрались. И туда близко к ним какая страна? Вот эти страны, что, которые я назвал. С одной стороны, вот эти там, скажем, Пакистан, с одной стороны, с другой стороны, который я назвал, Ирак, и потом вот эти вот ну, маленькие эти страны, это Сирия, то все, они-то не способны, собственно говоря, это мое мнение, в данной ситуации у них нет, они сами как бы разбиты и находятся в этой ситуации. Чтобы сделать эту наземную операцию, это вопрос такой. Они должны как бы соприкасаться границами хотя бы. Я так думаю. И после того, если бы удастся, скажем, Израилю или Америке полностью развалить эту систему власти в Иране, например, да, то тогда они там своих, как говорится, ставленников поставят, и они изнутри это будут делать. Вводить там войска вряд ли будет необходимость, за исключением каких-нибудь инструкторов. Я так. Но мне кажется, что это и не случится в ближайшее время, и не может случиться, потому что мы видим, вот как ситуация сейчас, в какую сторону идет. Иран говорит, что он готов доказать, что они не собирались никакие атомные бомбы делать, и не было этого, то, что на нас наговаривают. Они говорят это. И, возможно, это так вот и повернется, потому что Трамп, он же миротворец, он не хочет нигде, чтобы война была, он не хочет нигде, чтобы за его именем, за ним стояла какая-то развитая война, как он говорит. Он даже хочет остановить войну, которую развязал Путин. Он же этим занимается. А там посмотрим. Пока что вот такая ситуация. Спасибо. Очень сильно в российских средствах пропаганды распространяется видео, где Владимир Жириновский рассказывает про будущую войну в Иране, что Израиль начнет обстреливать, нападет на Иран. Там, ну, в принципе, угадал в этом смысле, и это было, наверное, не очень сложно угадать. Но он, это все было просто, это надо было, видно было, то, что он говорил тогда. Он тогда говорил, надо на нашу республику атомную бомбу бросить, если помнишь. Жириновский говорил. Это был человек, ну, как сказать, не человек, не КГБ, а дьявол. Да, совершенно верно. Но он также говорит, что будет много разбомблено будет, и Иран будет разбомблен, и много будет беженцев, которые пойдут
России. Не в арабские страны, а где-то в сторону Турции и Кавказа. Как вы считаете, это возможно, что вот такая готовится волна мигрантов иранских? Ну, теоретически это не исключит, но мы же видим, что сейчас все эти, даже это Россия, всех там из постсоветского пространства, всех и как их, и казахов, и туркменов, кто там, и другие все вот народы, которые как бы Мгм. советского производства, да, бывшие, их всех пытается выгнать и не пускать. Правда, там такой вопрос, что Белоруссию, этот Лукашенко договорился с этим Пакистаном, то он туда завезет 150 тысяч рабочих в Белоруссию. А там белорусы говорят, вот я там разговаривал с некоторыми нашими знакомыми, они говорят, это только мужчина. А они еще свои семьи, по человек 7-8 принесут, да? 157, это почти миллион человек. И они там тоже какой-то... И потом это Лукашенко как будто договорился. Они подозревают, что это не для этого, а для того, чтобы вот с Россией договорились, так? Вот столько-то людей загнать туда, а потом их ринуть, их толкнуть их в Европу. Прямо, значит, в Польшу, там, Балтийские страны, что потом их туда начинать выдавливать, этих беженцев. То есть, да, это вот такая политика может быть. Такое мнение есть, такое, если им удастся, они сделают. Но этому вопросу есть и препятствия, которые строят, скажем, эти страны, они хотят, чтобы этого не было. Это так есть. Мгм. Спасибо, Аят. И еще последний вопрос, потом перейду к вопросам, которые здесь пишут наши зрители. Как вы считаете, Аят, вот этот сценарий, который сейчас вроде бы так 5 дней всего лишь, только развивается, американцы стягивают авианосцы, и могут еще и 78 дней, и даже, может быть, и 700 дней бомбить Иран, Израиль, и если подключиться Соединенные Штаты. И, кстати говоря, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц очень поддерживает эту войну, поддерживает Израиль. И я думаю, Европа, Запад тоже будут поддерживать, как и США, Израиль. Вот этот сценарий, который сейчас вбивается в средневековье, вот это все атомная система, полностью нейтрализуется, противовоздушная оборона, и просто загоняют в норы вот этих всех чиновников, политиков, генералов и так далее. Приводит их на нелегальное военное партизанское положение, подпольное положение. Вот если вот этот сценарий будет на Иране отработан при помощи всех технологий, ракет, томагавков, которых мы еще пока не видели в полной мере, этот сценарий можно будет повторить на России? Или же так с Россией не могут поступить, как сейчас поступают с Ираном? Ну, Россия это в десятки раз больше по территории страна, так? И в целом по России только вот эти вот экономические санкции могут ударить, чтобы внутреннее было. Так это об этом Мгм. и говорится, да? И вопрос о том, что раз уж ты начал, вопрос о том, что когда вот поднимает там вопросы, говорят, вот развалить надо Россию, только развал России нам даст. Да, это так было на самом деле, теоретически, да, это было бы, может, хорошо. Ну, а если в реальности об этом думать, а как они развалят Россию? Кто будет подниматься, кто будет бороться? Это надо, чтобы Россию развалить, обладая вот таким количеством атомных боеголовок, там 1700, их говорят, так? Мгм. И обладая, значит, средствами их доставки, и обладая вот таким вот населением, которое, ну, собственно говоря, сильно подвержено пропаганде через телевидение, газеты и все остальное, как будто весь мир окружает со всех сторон. В России вряд ли это возможно, и тем более, что в этой ситуации, когда
Трамп так или иначе пытается вытащить Россию, сделать ее такой мирной державой на экономической основе и все такое. Так? И пока что при его действующем президенте, при его поведении, Америки, я имею в виду президенте, это мы не видим. Не видим. Если то, что вот сейчас ты говорил, это будет там в Иране, и там это может быть, это тоже теория. И это теория, и это теория. Но вот в реальности будет то, что, скажем, что происходит на самом деле, мы должны видеть. Мы же видим, что, по сути дела, идет борьба между справедливостью, идет борьба между, значит, диктаторством и между, значит, направлением свободы личности, свободы народов в этом направлении, которое было. Хотя много теорий появилось, говорят, а это не надо было, это все не нужно, какая там, значит, теория, что свобода личности, это кому нужно, этим всем заправляет, управляет 5 государств мира, вот они там сидят, это делают. Да, они сидят там и делают. Так надо менять их, не надо, чтобы эти 5 государств заправляли, надо, чтобы и другие государства этим занимались, скажем, ротация, чтобы была, и чтобы они тоже были, скажем, на какое-то количество времени, на 5 лет, допустим, 5 государств или 10, потом меняя это надо делать. И, видимо, к этому, к чему-то такому должен мир прийти, мне кажется. А на самом деле, что там получится и куда это придет, мы видим. Мы видим, что все эти диктаторские режимы, скажем, вот это исламские государства в основном, да? Посмотрите, они обладают такими количествами запасов нефти, газа, природных ресурсов, и это Россия тоже самое, так, обладает. И что? У них что, научно-технический прогресс? У них что, научные, значит, разработки передовые? Нет, они все, что есть, они своровали. Или даже что они есть, у них нету. И они все, что у них там есть, они купили. А, скажем, Америка, Европа и другие страны, потому что они имеют вот такие вот принципы строительства государств, хотя здесь есть тоже свои недостатки. Но зато научно-технический прогресс, развитие в этом отношении, скажем, очень сильно. Оно самое передовое. В то же время я не говорю о моральной нравственной стороне. Тоже, понимаете? Вот я не говорю об этом. Но в смысле того, что вот свобода личности, возможность избирать власть в любой стране, позволит самому народу, и чтобы народ это решал, это решающий фактор. А этого нет в этих странах. И поэтому борьба идет за то, чтобы вот отнять это право народов, допустим, которые собирают там, избирают свою власть, и те, которые сегодня сидят постоянно у власти, скажем, десятилетиями, 60, 50 лет, 70, и потом передают своим потомству. Вот столкнулись вот эти интересы, еще наряду с этим. Они же об этом думают, понимаете? Вот о чем речь на самом-то деле. Вы не считаете, что некоторые народы просто не готовы к свободе, к демократии, вот как, например, Россия, и даже им, если давать эту свободу, они не знают, что с ней делать, они ее не понимают. А давать ее надо, значит, взять и понимать, что свобода это не просто свобода это ответственность, в первую очередь. Вот если они это не понимают, они всегда будут в рабстве. Вот это и есть. Есть вопросы какие-то, давайте, нет, мы с тобой уже часто говорим, а они сидят, если есть, я имею в виду вопросы. Ну, я здесь вижу, что он так комментирует вопрос, конкретно сейчас я искал, что-то не нашел, что-то и удалил. Сейчас поищу. Ну вот здесь Лейзер говорит так, комментарий, конечно, что я его как вопрос и рисовать. По-моему, идет борьба за рынки сбыта, и Штаты не собираются охранять права человека в Китае или еще где-либо. Как вы считаете? Просто чисто бизнес ничего личного, никакой
ценностная составляющая в этом нет. Ну, это верно, да, это идет бизнес, это понятно, то, что Трамп выдвигает. Но в то же время я говорю о том, что бизнес он был всегда, во все времена. В любой форме, там, торговали, все. Но самое главное, если в этих странах и в этих народах научный потенциал развития науки, техники, чтобы оно стало, значит, оно сегодня, смотри, эти страны, вот Япония, например, или там европейские страны, что у них есть здесь у нас в Телеграме есть вопросы, кто хочет вопрос задать. Иса, Али, Гали и другие, кто хочет. Ну, я говорю, что вот страны, которые обладают такими колоссальными, скажем, дармовыми богатствами, да, у них нет научно-технического прогресса, нет развития. А в странах, где этого нет, скажем, например, я говорю, Япония, да, ну, пример возьмем, да, посмотри, как они развились, посмотри, какие у них научно-технический прогресс, насколько они, ну, одна из передовых государств мира, европейские страны также, у них нет этого всего. Значит, они вот делают упор на то, чтобы, значит, продвинуться в науке, в технике, создать какие-то вот возможные, значит, технологии и развиться. А эти страны практически сидят на том, что вот развито, скажем, в этих странах. То есть сам вот этот вопрос, сам вот этот бизнес, он может быть совершенно мизерным или должен быть большим, учитывая, что они покупают и что продают. Запад им продает технику, вооружение, самолеты, машины, самолеты, еще другое. Они им газ представляешь, а здесь сами, чтобы это они не могут и не делают. Поэтому видно, что это какая разница между этими, скажем, двумя сторонами, скажем, современного мира, я имею в виду сторонами диктаторских режимов и научно-технических государств. Это видно. Вот Ливия была самая передовая страна, да? Они там давали деньги, там ребенок родился, ему сразу деньги, квартиры давали, учиться посылали, жить бесплатно. Самая дорогая была страна. Они ее уничтожили. Она не оказала способна защитить себя. Понимаешь? Это такие вопросы, которые вы должны смотреть, когда глубже происходит. Вот туда не заключается вопрос. Нет? Если вы
смысла. Хорошо, что вы реагируете, друзья, важно. Сразу попадает, потому что я ничего не слышал. Сейчас вы меня слышите, друзья? Сейчас меня слышно? Федосия, да, по всей видимости, Федосия. Проблема. Напишите, как меня слышно, друзья, как звук. Так, вот что значит. Очень хорошо. Все, отлично. Ждем Аяда тогда. Ждем Аяда. Аслан, ты сам как относишься, говорит, за кого? За Израиль? Догадайся. Вот. Да, Аяд, сейчас слышно? Сейчас слышно? Да, Вот, пишите, друзья. Если вот звук будет. вопрос ко мне хочет задать Хали Гали, так, он через телеграм-канал. Говорит, Ага. что там все хорошо слышно. Хали Гали, вы можете задать вопрос, чтобы слышали. Давайте. Нет, я не про вопрос говорю, а просто говорю, надо всем на телеграм переходить, Ну, телеграм понятно, но мы же сейчас до сих пор было как-то хорошо, а потом стало плохо. Вот, ну, вы же все равно политик, понимаете, опять. А почему вы не понимаете Трампа, вот это меня как бы, ну, смущает. Потому что для меня, вот, например, все понятно, что он делает. Например, он же не мог сразу напасть и на Китай, и на Россию, и на Иран. Он их всех по отдельности делает, ложит. Вот, понимаете, сейчас сделал через Израиль, он четко положил Иран. И с Китаем он уже договорился. Теперь куда Путин может добраться? Он его загонит в угол. Вы не думаете, он его просто там плакает. А что он будет? Он не может ему объявить войну и послать ракеты на Москву, понимаете? Да, он бомбит Киев, он ему не может ответить. У него нет такого права. Даже, ну, то есть Конгресс ему этого не позволит. Он делает все правильно. Когда вы думаете, что он что-то не так делает, меня это, ну, для меня это странно. Ну, вы думаете, Гали. Имея такие возможности, ну, например, он бы взял, например, всю Русню бы там положил, он бы тоже бы этого не сделал, правильно? Он же шел на договор с Русней всегда, не пытался с ней договориться. Хорошо, я с вами согласен, Хальга. А какой у вас вопрос ко мне, Хальга? Вопрос есть? Нету, да? Нет, то, что вы говорите, Хальга, с этим, да. То, что вы говорите, с этим я согласен. Да, он демонстрирует то, что вы говорите. Но дело в том, что он это говорит, а, как говорится, а Васька слушает, да ест, кот, понимаете? А тот все убивает людей, убивает, кидает бомбы, ракеты на Украину, а это все его уплотняет, это ему дает снова молока и, скажем, сметаны. Я говорю за Украину уже. Да, я согласен с вами, Олег, согласен. Аслан, ну что там, есть кто вопросы задает? Ну, вопросов
Что-то я не вижу, ну вот я хотел бы вас спросить вопрос. Вот пока, конечно, понятное дело, что Израиль отстаивает право на сосуществование, разбивает там ядерные, наносит удары. А для иранского народа, который находится под гнетом, это не шанс ли сейчас попробовать, исторический шанс избавиться от диктатуры, как когда-то немцам удалось избавиться от нацистской диктатуры? Нет, теоретически, конечно, это шанс. Но для этого ты должен быть готов. Вот смотри, когда вот Хали Галя слышит, когда в 91 году Советский Союз развалился, и все вот только в Советском Союзе были государства, страны, республик, настоящие государства, которые входили в Советский Союз. Это были союзные автономные республики, которые тоже потом стали союзными. И вот когда Советский Союз развалился, из этих вот бывших первых, скажем, союза республик 15, эти республики, 3 были признаны, скажем, Москвой, СССР. Остальные 12 захотели быть независимыми государствами, и в том числе захотела и сделала все для того, чтобы стать государством Чеченская республика. А остальные ничего не сделали. Ничего не сделали. Никто не сделал. Вот и спрашивается, почему они не сделали? В чем была причина? Захотят они нет в Иране? Откуда мы знаем? Когда мы ездили и говорили по Северному Кавказу, некоторые республики, давайте поднимайтесь, вместе будем бороться, они удивлялись и говорили, вот некоторые, вот я помню, а что вам больше других надо? Зачем вы выступаете первыми? Зачем вы выступаете? То есть вместо того, чтобы, да, мы это хотим, почему они вот так себя выступали? Я думал над этим. Да потому что в них был рабский дух. Потому что они не думали о свободе, они знали, если придет свобода или они начнут это, они знали, что с этим делать. Вот сейчас наши тоже говорят некоторые, а вот возьмут, и мы это освободим нашу республику, восстановим республику. А что мы будем делать? У нас разве есть ресурс, разве у нас есть деньги, разве есть это? Так давайте, когда освободиться, примем решение и будем действовать, заключать договора, внутренние, значит, брать кредиты с другим. Нам должны, остальной мир, у них есть этот резерв, который должен нам давать это и будет давать в этом случае. Если мы показываем, как мы правильно действуем, и если даже и нет, вот, да, находясь в глубоком, скажем, санкционном состоянии, эти страны все же выживают. То есть надо это делать. А нет, лучше я буду рабом или я буду это. Это не решение вопроса. Что сделает Иран сегодня, я не знаю, что за народ, который там сейчас здесь поднимется или нет. Конечно, если бы они поднялись, то было бы одно. Но та пропаганда, которая проходит и которая говорят о том, что именно, скажем, Израиль и Соединенные Штаты враги, скажем, Ирана, я не знаю, насколько это, потому что она какая-то закрытая, эта страна, я имею в виду Иран, так? И мы с вами меньше всего, допустим, я меньше всего знаю, что там происходит. Это просто вот сейчас невозможно сказать. А так я не знаю, будет ли там движение. Давайте вот Хали Галис, Телеграм. Говори громче, пожалуйста. Дело в том, что вот Аслан спрашивает, а подумайте иранцы? Так дело в том, что, как и в Чеченской республике, у них точно так же была революция, и когда они поднялись, и мир не держал, их там всех вешали на этих хранах и все прочее. И они знают, что такое этот, режим. Поэтому они, конечно, поднимутся тоже сейчас не будут. Они сейчас будут добиваться только через мировой суд. Это нужно, вот, например, в Украине войну нужно остановить и убивать этих фашистов всех, чтобы через суд всех осудить. А вот видишь, у Хали Галь вот такое мнение. Его мнение. У меня тоже имеет право. Другого выхода нет. Мы не сможем убить всех фашистов. Ну вот здесь, Хали Галя, один вопрос тебе. Когда была революция чеченского народа? Не было такого?
У нас не было никакой революции. Так не было. Вот так не было. У нас... Ну, я не это имею в виду. Когда вас оставили, я это имею в виду. У иранцев была революция, и у них их оставили вот тоже с этими аятоллами, их, кинули когда. Они же жили нормально, а потом, когда пришел этот, как его, у них там такой верховный. Хамини подсказывает тебе. Да. Вот. Халигаль. Они же там Понятно. Но вопрос, это мы же сейчас говорим, я почему сказал, потому что у нас никакой революции не было. Мы в рамках международного права свободно, как это было, создали свое государство мирно. Провели референдум, съезд, после этого, когда говорят революция, это как раз, как и мы, не знаю, что-то какие-то у каждого свои в этом плане дела. Да. Я его не расслышал, Халигаль. Он имел в виду, что если вот оставить 1 на 1, то люди просто теряют веру и в западную поддержку, и в мировую поддержку, и поэтому не поднимутся. Он это имеет в виду? Я так понимаю, это он имеет в виду, что ему никакой поддержки нет. Подождите, Халигаль, подождите, пожалуйста. Я объясню. Он имеет в виду, что они уже, как говорится, накушались вот этой всего предательства, вот этой крови, вот это то, что было. И они не так легко им сейчас подняться, потому что нет какой-то поддержки этому народу, если вдруг они совершают какое-то движение. Так ведь, да? Вот это он имеет. Я согласен. Халигаль, подождите, я объяснил, что вы имеете в виду. Да. Это так, да. Я тогда тоже согласен с Халигалем. И если раньше Соединенные Штаты могли там «Голосом Америки», «Радио Свобода», BBC, Deutsche Welle там что-то заявить, и народы шли, не задумываясь, потому что там светоч демократии, свободы, справедливости говорят об этом, то сегодня все начинают задумываться. И это очень плохой сигнал, я вам скажу. Это очень сильный такой посыл. Люди думают, а если мы сейчас это сделаем, кто нас защитит? Сможем или нет? Если, самое главное, там другой вопрос, Халигаль, Аслан. Если лидеры, которые поведут эту массу за собой, если в этих, вот, допустим, есть, Халигаль, лидеры в России, в разных республиках, есть какой-нибудь лидер или нет? Халигаль, есть? Нету. А есть вот такие люди, которые так вот где-то как подснежники видны, а пока вот каких-то действий и положить, как говорится, все на плаху для того, чтобы этот вопрос решать, впереди вышедших лидеров мы не видим. Поэтому мы говорим, Россия не развалится сама собой. Поэтому этого не будет. Поэтому мы должны думать, что этот вопрос надо решать таким образом, чтобы, значит, как вот вы говорите, на основе, значит, решать вопрос сначала вот с правовой точки зрения. Вот у нас было 5 агрессий против нас. 5 агрессий. Мы столько людей потеряли. И никто нас не защищал и не поддерживал. Практически никто. За исключением добровольцев, которые пришли в основном из Украины. Ну и там с арабских стран максимум пришло человек 70-80. И то большая часть из них были чеченцы в прошлом, которые там ушли. Вот как это было. А то они говорят, арабский мир. Да ни одна страна из арабского мира, где мы бывали, не признала нас тогда. А признала нас Грузия, теперь вот Украина. Вот мы должны знать, на что мы должны опираться. Это видеть мы должны. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Так, да. Еще какие вопросы есть? Так, вопросов не вижу. Вот если сейчас Россия... Подожди. Вот сейчас это говорит. Давай заканчиваем. Пожалуйста. Давай, Айса, говори. Айса Ахмадов говорит по
Телеграм. Если можно, чуть-чуть погромче, а то я вообще плохо слышу. Айса, говори громче только, громче говори. Есть ли понятие чести, например, тех людей, которые участвовали в развале Горбачевского СССР, в том, что когда нас убивали, начиная с Билла Клинтона, и по сегодняшний день. Слышно его, Аслан? Совершили Слышно, да, не сильно. большие преступления. Если у них больше с такой уставкой, понятие чести, вот через какое-то время один из президентов бывших и говорит такую фразу, то я прошу прощения у чеченского народа за то, что я тогда-то совершил такое-то преступление. Или такое невозможно, или кроме непорядочных людей во главе государств сегодняшних, например, Трамп возьмем, там еще кто. Других людей не может быть, только они могут править, а другие могут только терпеть. Ну вот, Аслан, то есть это Айса, вопрос, который ты поднимаешь, да, не относится к этим руководителям. Они совсем о том, что ты сейчас говоришь, не понимают. Они занимаются то ли бизнесом, то ли захватом чужих территорий, чтобы сохранить свою власть. Вот о чем идет. Поэтому, если, допустим, ты, Айса, сидишь и говоришь, вот они такие плохие, они ничего не могут сделать, они должны были это сделать, они должны это делать, они должны. А мы сами будем ждать, когда они свой долг выполнят. А этот долг они никогда не выполнят. Поэтому мы должны сами вот разъяснять, к примеру, своему народу вот то, что мы сейчас делаем, да. Мы должны разъяснять своим людям, нашим друзьям, всем рассказывать, что происходит, свою позицию выставлять и говорить. Только тогда уже люди начинают, уже следующий этап их размышления, а что же делать, сколько ни говори, сколько ни взбалтывай и ничего не получается, как говорится, масло не получается, так? Что делать? И вот ты начинаешь уже думать, ситуация такая. Вот у нас такая ситуация, скажем, у чеченского народа. Нашу страну оккупировали. Наш народ они просто обрабатывают всячески. Но мы много раз нас 6 раз ссылали в разные страны и миры, но мы все равно возвращались, снова возвращали свое государство, восстанавливать старались. Последний раз мы ее, значит, создали в рамках международного права. И это был тот дар, шанс, который нам был дан свыше. И теперь говорить, что этого больше не было, это значит что? Это значит, что мы переходим в форму и мышление рабства. Как мы создали свое государство, теперь мы будем говорить, все, да, теперь ничего не будет. А те, это, которые тебе говорят, это люди, которые и тогда были противниками наши, которые были на стороне Кремля и где-то какой-то агентуры были, тогда еще, в те года. И мы их знаем. Вот в чем дело, Айса. Али-Галь, слышит меня, да? Да, я слышу. Вот эти, скажем, татары взяли, значит, провели все, что надо, а потом Шайми взял и сдал все. Так, мы же помним это? Ну, понимаете, знаете, как Шаймиев сдал? Да, я знаю, я прекрасно знаю, я знаю. В самолете ему угрожали, понимаете? Не, ну пусть... Нет, самолет, ну хорошо, ему угрожали, не угрожали. Вот не летели наши самолеты, наши вот президенты, да, чтобы не было, все убивали. У нас 5 президентов убили, но они же не пошли на отступку. Если бы они там погибли, тогда татарский народ поднялся бы, правильно? А он свою жизнь решил и своим сыновьям, значит, раздать бизнес, и все. Да мы же это знаем все, правильно? Ну вот об этом и говорите сейчас, да. Вот это вопрос вот такой. То есть нам нужны лидеры, нужны те, которые понимают это, пойдут. Шаймиев за признанием полетел к России. Нет бы сказал, приезжайте и признавайте нас. А он полетел туда, и его посадили в засаду просто, и все. Ну, Галя, эту байку они придумали. Понимаете? Эту байку они придумали.
Потому что, допустим, я, например, знаю вот от людей, которые там участвовали, я встречался с некоторыми, да, в Москве и в других местах, знаю, что, оказывается, все было не так, как они говорили вначале, что в телевизоре говорили не так, а на самом деле по-другому все было. И как они Советский Союз разваливали, почему они разваливали, что они хотели, как они к этому шли, к чему это привело, какая цель у них была. А ты помнишь, что когда они разваливали, Ельцин лозунг выдвинул: разойтись, чтобы затем сойтись. Зачем? Для чего он этот лозунг сделал? Это был его главный лозунг. А зачем расходиться, чтобы затем сойтись? Ведь Горбачев-то хотел сойтись, чтобы все подписали, значит, новый союз договора и создали союз суверенных республик, а не союз советских социалистических республик. Почему он это сделал? А теперь разойтись, чтобы сойтись. Для чего? Для того, чтобы потом разойтись, стать во главе этого, а потом, значит, всех он, значит, под себя грести стал. Войны организовывать. Вот и продолжает сейчас Путин все это. Это имперское мышление, это имперцы. Вот что это такое. Насколько я понимаю это. Вот у меня еще один вопрос по поводу Украины. Если сейчас война затянется в Иране и Америка больше ввязнет в эту войну, например, войдет в эту, вступит в эту войну, может ли так случиться, что про войну в Украине забудут и потихонечку Украину сольют? Нет, Украину не сольют. Украинский народ не даст слить себя. Украинский народ. Если даже они ничего не будут делать, и они придят туда, они не смогут. Потому что у украинского народа есть лидеры. У украинского народа есть армия. У украинского народа есть дух. Они понимают, чем они... Что бы то ни было, они там могут бомбить, убивать, но у них есть сейчас вот эта вот самая главная закваска. Они не сдадутся и не станут больше рабами или в рабском отношении, в отношении этого Кремля. И если они так пойдут, то в конечном итоге придет к тому, что полностью они изнутри развалят Россию в будущем. Вот что будет. Отлично. Хорошо сказали. Спасибо. А? Можно скажу? Пожалуйста. 12 апреля Трамп сказал: даю Ирану 2 месяца, чтобы они договорились. Да. Через 2 месяца полетели ракеты. Надеюсь, он скоро Путину скажет: даю тебе пару недель. А он сказал: я даю тебе пару недель. Вот он недавно сказал, 2 недели еще не прошло, по-моему. Для Украины я имею в виду. Заканчивается, да. Да. Он каждый раз дает им время, даю тебе, и все вот так вот. Посмотрим. Вот сейчас вот видно вот это поведение этого Трампа. Да. Асан, ну что там еще? Ну, вопросов не вижу больше. 1,5 часа мы в эфире, в принципе. Я предлагаю, если нет больше в Телеграме никого, закончить сегодняшний наш стрим. Хорошо, давайте заканчивать. Следующую субботу в 7 часов вечера по Брюсселю, пожалуйста, с вопросами, новыми предложениями выходите, пишите Аслану, пишите мне на WhatsApp ваши вопросы, будем на них отвечать, будем думать, что делать, как себя вести в будущем. Совершенно верно. Всем спасибо. Спасибо за интерес. Давайте, до свидания. Адикюль, Масарда. До свидания. До свидания.